вот вид с нашего окна. Наше окно. Вот наш второй брекфаст в этом же самом заведении. Оказывается, у них тут есть кровяная колбаса. Вот. Так что не только в Эстонии есть кровяная колбаса. В Лондоне тоже. Тауэр. А мы двигаем к нашему речному круизу. Мы в Тауэр пока не идем. Билет что-то 40 фунтов стоит. У нас пока другие есть дела. Может быть, и не пойдем. Такая у нас тут лодочка. That's okay with everybody. I'll give you my version of a London commentary. This ship was built in the Harland Wolff shipyard, Belfast, Northern Ireland. The same shipyard that built the Titanic. On your left-hand side, a tall glass building. Of course, this is the shaft. 1,017 feet. It's the biggest building in this country. And you can go to the top of that building and look out of the window. You pay £30 each for that privilege. It is a lot of money. We do know that you can see London's skyline for free. The tall building gets wider towards the top, nicknamed the walkie-talkie. You can see people up there. It is free of charge to go up there. You'll see the name engraved into the stone. Remember, it's not this London Bridge that made it so famous. The Romans crossed the river here in 43 AD. Of course for the annals. But further inland, you find Borough Market. There's another pub there called the Globe. Just above the Globe is an apartment where Bridget Jones lived. When Shakespeare wrote his plays, poems and sonnets, there was only 100,000 words in the English dictionary. Today there's over 1 million, and we owe a lot of these words and terms to Shakespeare himself. He coined a lot of phrases. The term box office, where we get our tickets from, this comes from Shakespeare, for instance. And ahead of us, the Millennium Footbridge. This bridge has a couple of nicknames, known as the Wibbly Wobbly Bridge to many, because 3 hours after it was opened by the Queen, it was closed by the police. It was wobbling violently, people was falling over. It's also known to many as the Harry Potter Bridge. This was in the film The Half-Blood Prince. I've never seen it, apparently it's very good. But Harry Potter, Daniel Radcliffe, he went to school here on the right hand side. The red brick building is the City of London School. And as you're looking right, you'll see St Paul's Cathedral, opened in the year 1710.
is called the London, Chatham and Dover Railway. If you've been on a journey anywhere in this country, the chances are you've been on, under or through something that Brunel built. He was a very famous Victorian engineer. If you see anybody up there, give them a little wave. Try and get them to wave back. Give them a hoop there. Are they waving? Good. They don't always wave back. If they don't wave back, that means they're from London. And they're fishermen, like the rest of us. Is it over bridge? A nice building on your right, Whitehall Court Mansions. Built to be luxury apartments. There is a few apartments in there, but mainly it's the 5-star Royal Portsmouth Hotel. Here on your left, of course, the London Eye. You can't miss this, can you? 450 feet tall thereabouts. It's the 5th largest observation wheel in the world, still the biggest in Europe. You could say, if you wanted to, it is the largest cantilevered wheel in the world, meaning it's only got supports on one side. Has anybody been on the London Eye? Yeah? Did you have a good time? Yeah, good. Most people do. The tower at this end, well, it's much more famous. It's the largest 4-faced chiming clock anywhere in the world, and everybody knows its name. It's called the Great Clock at Westminster, or the Elizabeth Tower. It's not called Big Ben, but Big Ben does exist. Big Ben is the name of the bell inside the tower. Now it's a 13.5-ton bell. The bell that chimes on the hour and the hour only. The 1/4 past, 1/2 past and 1/4 are 4 smaller bells played in a sequence called the Westminster Chimes. Big Ben, just the hour bell, named after Sir Benjamin Hall. Benjamin Hall was the Commissioner of Works at the time the bell was hung. Big Ben — это не часы. Big Ben — это колокол внутри часов наверху. When you go back home to your hometown, wherever that may be, you'll tell your friends you've been to London. I'm sure they will ask you, did you see Big Ben? And now you tell them no. Nobody can see Big Ben, you can only hear it. Explain that story to them and they'll wish that they never asked you. And I bet you're glad I told you. Hope you've enjoyed it. Thanks for listening, thanks for clapping, and enjoy the rest of your stay in London. Thanks again. Так что, как сказал нам гид, Биг Бен нельзя увидеть, его можно только услышать. Такой полчаса круизик. Можно было еще чуть-чуть проплыть до колеса, до самого, но мы немножко пройдемся. У нас колесо через 2 часа забронировано.
прошли, идем в очередь, нас пустили раньше, то есть людей мало, это считается, небольшая очередь. Обычно там вот туда еще идет очередь. Hey guys, come forward. Welcome, welcome. Reception going on to the capture, guys. Nice big section. See, the good thing about it is when you get Ну вот мы и на колесе. Поднимаемся. Мне уже стрёмно стало. Вот такой вот Лондон Ай. 31 евро. Полчасика тебя возят. Самое крупное в Европе и номер 5 в мире колесо. Вот и все. Прокатились. Пойдем приземлимся куда-нибудь. Там есть дырочка. Cheers. Thank you. Escape Room, прямо около колеса. 35 фунтов вход и 49, там две разных игры. Заходишь и сразу идешь там куда-то в подземелье. Под колесом тут всякие приключения, можно сходить в Sea Life. Еще там какие-то были со Шреком что-то связанное. Паддингтон, что-то там. Паддингтон Бир, Tickets, бла-бла-бла. Можно почувствовать себя Паддингтоном. Заблудиться в Лондоне. И тебя приютят. А мы хотим пойти в Национальный британский музей. Так он называется? Национальный музей истории. Национальный музей истории Британии. Как-то так.
Национального музея истории. Все бесплатно, но рекомендуется сделать donation. Это вроде бы скелет кита. Вот кит в натуральную величину. Это нарвал. Есть еще двумя подводные единороги. Этому дереву было 1335 лет. Блин, что тут? В чек ставят сразу чаевые, нормально. Вот. Мы опять у нашего Тауэра. Мы тут живем. Чем больше ступенек, тем дороже билет. Мы внутри Tower Bridge. Meow meow, follow me up the stairs now. Анжела уже заговорила по-английски. Можно взять аудиогида через app. В общем, строили вот так вот. Я как бы опять
красный, потому что солнце. Не подумайте, что я просто наковырялся. А вот и стеклянный пол. When London Bridge, the next bridge of the river, was the only bridge to cross the river, started by the Romans. But in the medieval period, if you wanted to cross that bridge, you had to pay a toll. Нет, я смотрю в экран камеры, нормально. Это в телевизоре я смотрю, и мне нормально. 'Вот так здесь на мосту на этом люди стоят, фоткаются над этим, на стеклянном полу, в принципе, вот и все. Вход 13 фунтов. $40 000 человек пересекают этот мост в день, примерно. Плюс 2. Вот как-то так. Какие-то engine rooms есть. Идем вот вниз. Раньше это были паровые двигатели, теперь электрические. Thank you. Это все вместе. Engine rooms and shop. Печка. В общем, они туда запихивали уголь, паровой двигатель. Закидываешь уголь, нагревается вода, паром двигается поршень. Вот какая-то система. Закидываешь уголь, вода, похоже, нагревается. Она тут толкает какие-то эти штуки, крутится колесо. Ну и тут хорошо поворачивается, мост поднимается. Ну, в общем, он и сейчас работает. 1000 раз примерно в год его поднимают, то есть несколько раз в день. Раньше тут была сложная система, теперь один человек нажимает кнопочку и он открывается. Сувенирчики. Памятник 10 евро, 10 фунтов. Ну это какой-то из чемодана, да? Ну, тоже ничего. Нет, мне кажется, 10 фунтов стоит вот этот. 10 фунтов вот этот стоит. А этот стоит 25. Вот этот стоит 30. Ну просто шапку. Такой антистресс можно купить. Магнитик 4,50. Для яйца такая. 10 фунтов.
Смотри, это вот это что ли? 40 фунтов? Ну, две. Два, наверное. Две вот этих чашечки, 40 фунтов. Я думаю, теперь можем пойти покушать. Да. Значит, free house. Бесплатный дом. Свободный дом, да. Смотрите, здесь есть beers, spirits, кофе, food served all day. Может, нам сюда? И люди есть. Зашли в какое-то здесь английское забегаловка. Цены вроде дружественные. В общем, заказ обычно происходит так. Ты сканируешь QR-код, меню в телефоне, выбираешь, оплачиваешь и ждешь, пока тебе принесут. И так везде. Странно, что у нас в Эстонии такого нет. Может, я давно не ходил по эстонским заведениям, но у нас куда-то нужно кого-то ждать. Какие-то потом ждешь чеки, потом что-то, короче, длинная история. Все, покликал, ждешь заказ, свободен. Вот что мы здесь получили за 30 фунтов. Стейк, пол курицы, половина курицы, Вот крыло и вот ножка. Реально полкурицы. Гиннес и сидр. Молодцы, что приехали. У нас тут уже весело. Сегодня уезжаем. Вот, кстати, очередь на мост. Мы вчера зашли без очереди. Будем искать, где бы нам позавтракать. Но мы примерно знаем. Зашли в одно место, в котором мы раньше завтракали. Оно закрыто уже. Так что мы опять идем по нашему мосту. Free house. Да. С 8 до 12. Докс. Вернулись во вчерашний паб позавтракать. Здесь нам вышло на двоих 17 фунтов. Кофе здесь дают просто кружечку, и можешь потом ходить, набирать сколько хочешь. Free refill называется. Евро 70, фунт 70 стоит. Вообще нормальный вариант. Мы завтракали до этого там со стороны Сити. Там, похоже, хоть и у нас и такая была длинная забегаловка, но там было дороже даже, чем здесь. А это с другой стороны моста. Здесь, похоже, дешевле еще даже. Много разных тут пив. Ну, это паб. Они тут еще даже отели предлагают. У них вот этот бар, ну, как-то вместе с отелем. И вот есть в Шотландии, и в Англии тут в разных местах. И видишь, они предлагают забукать напрямую, то есть без всяких там букингов. Вот что мы получили за 17 фунтов. Завтрак и безлимитный кофе. Сейчас попробуем прокатиться на красном автобусе. Проехали только одну остановку, и автобус сказал, что все, конечная.
Придется идти пешком. За пару теплых дней эти деревья распустились сильнее. Мы первый день сюда приходили, было чуть-чуть поменьше цветов. Вот основные дома, да? Кукумбер, это у которого мы стоим. Еще так. Еще один какой-то дом. В форме такой. Здесь прямых домов нету. Они все какие-то с какими-то изгибами, проемами. Вот еще типа. Очень своеобразный ландшафт здесь. Хотим попасть на смотровую площадку. Ну не знаю, пустят ли нас, у нас билетов нету. Билеты бесплатные, просто нужно заранее забронировать себе вход. И вот эти вот бесплатные билеты все уже разошлись. Одна площадка вот там наверху, и одна где-то тут в другом доме. Сейчас попробуем ближнюю, потому что она ниже. Может быть, там не так много людей. Вот, Гарден 120. Наверное, нам туда. Вроде бы попадаем. Сказали no ticket, все нормально. Вот, Инстаграм все-таки помогает. Ну, просто в Инстаграме видел, тетка какая-то рассказывала про это. Абсолютно бесплатно. Заходишь, любуешься красотами. Все довольно-таки стрёмно на самом деле, потому что он под углом, и ты должен как бы нависнуть. В общем, как бы не для всех. Вид на огурец. Там еще одна площадка есть. Это такая поменьше. Зато мы
попали, просто подошли к дверям и сразу зашли. Ну, на этом наше путешествие, возможно, и закончится. Не знаю, куда мы еще пойдем. Пора нам на самолет. Да, на поезд. На поезд сначала, потом на самолет. И домой. Если не уйти вовремя. Да. Все, пока-пока.